Hello everyone. Myself Mr. Girish Chandra Mandke from SBNM College of Deep Pharmacy, Mahad. Today I have delivered lecture on cardiovascular drugs. In this topic, first we all of you seen cardiotonics. In that cardiotonics, first we have seen cardiac glycosides. These are defined as a group of steroid compounds that can increase cardiac output and affect electrical function of heart. The cardiac glycoside हा असा स्टेरॉइडल कंपाऊंडचा ग्रुप आहे की जो काय करतो तर कार्डियाक आउटपुट आणि इलेक्ट्रिकल फंक्शन ऑफ हार्टला अफेक्ट करतो. नेक्स्ट इज अ कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर, दॅट इज CHF. In that congestive heart failure is the progressive inability of the heart to supply adequate blood flow to vital organs. The heart failure कधी होतं तर जेव्हा ब्लड फ्लोचा जो काही ॲडिक्वेट सप्लाय असतो हार्टकडून व्हायटल ऑर्गनकडे, त्याच्यामध्ये प्रोग्रेसिव्ह इनॅबिलिटी येते, म्हणजे तो प्रॉपरली होत नाही. दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज हार्ट फेल्युअर. इट इज classically accompanied by significant fluid retention, and it is leading cause of mortality and morbidity. Mortality means death and morbidity means suffering from disease. Morbidity means suffering from a disease. Next, overview of cardiac heart failure. Cardiac heart failure results when the output of the heart is insufficient to supply adequate levels of oxygen for the body. आता कार्डियाक हार्ट फेल्युअर कधी होतं तर ज्यावेळेस हार्टला जो काही ॲडिक्वेट लेवल ऑफ ऑक्सिजनचा जो काही सप्लाय असतो तो इनसफिशियंट अमाऊंटमध्ये होतो. हार्टकडून जो काही ऑक्सिजनचा इनसफिशियंट सप्लाय होतो बॉडीकडे, त्यावेळेस काय होतं बॉडीकडून जो काही ऑक्सिजनचा सप्लाय असतो हार्टकडे होणारा ऑक्सिजन सप्लाय तो इनसफिशियंट अमाऊंटमध्ये झाल्यानंतर कार्डियाक हार्ट फेल्युअर होतं. देन कंपोनंट्स ऑफ फेल्युअर. आता ते फेल्युअरचे कंपोनंट कोणते कोणते आहेत? फर्स्ट इज अ इम्पेअर्ड कॉन्ट्रॅक्टिलिटी, सेकंड इज अ सर्क्युलेटरी कंजेशन, म्हणजे ब्लड सर्क्युलेटरी सिस्टीम जी आहे त्याच्यामध्ये कंजेशन होतं, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल थ्रोम्बोसिस होत असेल, म्हणजेच ब्लड कोआग्युलेशन होत असेल, म्हणजेच ब्लड क्लॉट होत असेल. देन कॉम्पेन्सेटरी इलेव्हेशन इन अँजिओटेन्सिन second production results in sodium retention and vasoconstriction and increases both matrix formation and remodeling. आता जे काही अँजिओटेन्सिन सेकंड प्रोडक्शनमध्ये काय होतं, सोडियम रिटेन्शन आणि व्हॅसोकॉन्स्ट्रिक्शन होतं, त्याच्यामुळे काय इन्क्रीज होतं तर बोथ मॅट्रिक्स फॉर्मेशन अँड रिमॉडेलिंग. सो नेक्स्ट, एम ऑफ ट्रीटमेंट. आता कार्डियाक हार्ट फेल्युअरचं ट्रीटमेंटचं मेन एम कोणतं आहे? फर्स्ट इज अ बाय रिड्युसिंग कार्डियाक वर्कलोड रिड्यूस करणे हे त्या ट्रीटमेंटचे मेन एम आहे. देन नेक्स्ट, बाय रिलिव्हिंग द पल्मोनरी कंजेशन जे काय झालेलं आहे त्याच्यापासून रिलीव्ह मिळण्यासाठी ही ट्रीटमेंट दिली जाते. देन थर्ड, बाय इन्क्रीजिंग फोर्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्टिलिटी. दिस इज द एम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ CHF. द नेक्स्ट, Cardiotonics are the steroidal glycoside. In that steroidal glycoside, example is digitalis, is also called as cardiac glycoside. Digitalis also increases cardiac output. Then it affects electrical function of हार्टच्या इलेक्ट्रिकल फंक्शनला digitalis glycoside काय करतं, अफेक्ट करतं. देन इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम digitalis purpurea or foxglove, digitalis lanata, then Strophanthus gratus and Strophanthus kumbe. This is the biological source of
digitalis glycoside. In picture, this picture shows the digitalis plant. The next, cardiotonics, mechanism of action of cardiotonics. In this mechanism of action of cardiotonics, first, cardiac glycosides inhibits sodium / potassium ATPase, resulting in increased intracellular sodium, then decreased intracellular potassium. And second, increased sodium reduces the normal exchange of intracellular calcium for extracellular sodium and yields somewhat elevated intracellular calcium. This is the mechanism of action of cardiotonics. In this, the concentration of intracellular sodium increases and the concentration gradient across the membrane decreases. The digitalis inhibits potassium as well as sodium exchange by sodium and potassium ATPase. Next, cardiotonics mechanism of action. It effects of cardiac glycosides on direct effects on the heart, then indirect effects mediated by an increase in vagal tone. Then digitalis as a cardiotonic. तर digitalis cardiotonic म्हणून कोणता यूज होतो? Digitalis is directly act on myocardium. It increases force of contraction of heart. काय करतं? ते डायरेक्टली मायोकार्डियम वरती ॲक्ट होतं digitalis आणि कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ हार्ट याचा जो काही फोर्स आहे तो इन्क्रीज करतं. नेक्स्ट, दिस रिझल्ट इन मोर आउटपुट विथ कंप्लीट वेंट्रिक्युलर एम्प्टिंग. देन ॲट सेम टाइम ड्युरेशन ऑफ सिस्टोल इज रिड्यूस्ड, allowing greater time for ventricular filling as well as rest. Then it also reduces diastolic size of heart. जी काय डायस्टोलिक साइज असेल हार्टची ती याच्यामध्ये रिड्यूस केली जाते. डायस्टोल मीन्स हार्ट मसल रिलॅक्सेशन आफ्टर सिस्टोल and systole means heart's contraction. Oxygen consumption is directly proportional to length of cardiac muscle. तर ऑक्सिजन कन्झम्पशन कॅपॅसिटी काय हार्टची असते ती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कशाशी असते तर लेंथ ऑफ कार्डियाक मसलच्या लेंथशी. देन सो डिक्रीज्ड साइज ऑफ हार्ट रिड्युसेस ऑक्सिजन कन्झम्पशन. जेवढी साइज हार्टची साइज डिक्रीज होईल तेवढं ऑक्सिजन कन्झम्पशन रिड्यूस होईल. देन थस digitalized heart can do same work with less energy of more work with same energy expenditure. तर digitalis हे हार्ट थेरपीमध्ये सेम वर्क करतं विथ लेस एनर्जी. द नेक्स्ट, कार्डिओटॉनिक्स फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन ऑफ कार्डिओटॉनिक्स. फर्स्ट इज अ कार्डियाक ॲक्शन. इन दॅट ॲटोमॅटिसिटी, it increases ability of Purkinje fibers and ventricular muscles to initiate impulse. तर कार्डियक ॲक्शन कोणती होते कार्डिओटॉनिकची तर ॲटोमॅटिसिटी. याच्यामध्ये पर्किंजे फायबरची ॲबिलिटी इन्क्रीज केली जाते ॲज वेल ॲज व्हेंट्रिक्युलर मसलची ॲबिलिटी इन्क्रीज करून इम्पल्स इनिशिएट केले जातात. द नेक्स्ट, कंडक्शन वेलॉसिटी स्लाइटली इन्क्रीज्ड इन ॲट्रिया अँड वेंट्रिकल्स. ॲट्रिया आणि वेंट्रिकलमधली जी काही कंडक्शन वेलॉसिटी असते ती याच्यामध्ये इन्क्रीज केली जाते कार्डिओटॉनिकचा यूज करून. देन ब्लड प्रेशर. इन दॅट इन्क्रीज मीन आर्टेरियल प्रेशर इन नॉर्मल इंडिव्हिज्युअल ओनली. तर ब्लड प्रेशर हे काय होतं कार्डिओटॉनिकमुळे तर आर्टेरियल प्रेशर जे आहे मीन आर्टेरियल प्रेशर ते इन्क्रीज होतं. देन हार्ट रेट नॉट इफेक्ट हार्ट रेट इन नॉर्मल इंडिव्हिज्युअल्स बट रिड्युसेस इन कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर पेशंट्स. आता हार्ट रेट जास्त अफेक्ट करत नाही नॉर्मल पेशंटमध्ये, पण ज्या पेशंटला CHF असेल कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर त्याच्यामध्ये हार्ट रेट रिड्यूस करण्याचं काम कार्डिओटॉनिक करतं. नेक्स्ट, कार्डिओटॉनिक्स फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन ऑन एक्स्ट्रा कार्डियाक ॲक्शन ऑन किडनी. First, increases rate of excretion of sodium and water by kidney, that is diuresis effect.
त्या किडनीवरती कोणतंही एक्स्ट्रा कार्डियक ॲक्शन होते कार्डिओटोनिकची, तर रेट ऑफ एक्सक्रिशन ऑफ सोडियम अँड वॉटर बाय किडनी इन्क्रीज होते. देन ऑन GIT ट्रॅक्ट, एक्स्ट्रा कार्डियक ॲक्शन ऑन GIT ट्रॅक्ट, हाय डोस प्रोड्युसेस डायरिया, नॉझिया अँड वॉमिटिंग. GIT वरती कोणता इफेक्ट होतो, हाय डोस जर प्रोड्यूस झाला तर डायरिया, नॉझिया अँड वॉमिटिंग इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड. द नेक्स्ट साइड इफेक्ट्स ऑफ कार्डिओटोनिक्स. फर्स्ट साइड इफेक्ट इज anorexia. First side effect is anorexia. Anorexia means भूक मंदावणे. Then next side effect is nausea, vomiting and diarrhea. Then second side effect is headache, fatigue and insomnia. Then third, yellow or green vision or and blurred vision. Then fourth side effect is cardiac arrhythmia. The next, cardiotonics. Therapeutic effects of cardiotonics. First therapeutic effect of cardiotonic is to treat heart failure. हार्ट फेल्युअरमध्ये कार्डिओटोनिकचा यूज केला जातो हार्ट फेल्युअरच्या ट्रीटमेंटमध्ये. देन टू ट्रीट ॲट्रियल फायब्रिलेशन, देन टू ट्रीट ॲट्रियल फ्लटर, अँड फोर्थ इज टू ट्रीट पॅरोक्सिमल ॲट्रियल टॅकिकार्डिया. पॅरोक्सिमल ॲट्रियल टॅकिकार्डिया. टॅकिकार्डिया मीन्स abnormal heart rate increases. The next, contraindications of कार्डिओटोनिक्स. कॉन्ट्राइंडिकेशन्स म्हणजे या सिच्युएशनमध्ये कार्डिओटोनिक्स दिले जात नाहीत किंवा घेऊ नयेत. फर्स्ट इज अ मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन, सेकंड इज अ वेंट्रिक्युलर टॅकिकार्डिया, देन थर्ड इज पार्शियल हार्ट ब्लॉक, अँड फोर्थ इज प्रिव्हियस डिजिटॅलिस थेरपी. डिजिटॅलिस थेरपी प्रिव्हियसली दिली असेल तर त्यानंतर कार्डिओटोनिक दिलं जात नाही किंवा देऊ नये. देन फिफ्थ, कॅल्शियम ॲडमिनिस्ट्रेशन. कॅल्शियम ॲडमिनिस्ट्रेशन जर केलं असेल तर कार्डिओटोनिक देऊ नये. दिस इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन्स ऑफ कार्डिओटोनिक्स. द नेक्स्ट, कार्डिओटोनिक्स ड्रग इंटरॅक्शन्स. First is a digitalis and calcium is a first drug interaction of cardiotonic, and second is a digitalis and quinidine. The next, preparations of cardiotonics. First is digoxin tablet IP, dose is 0.25 mg by oral route. Then second, digoxin injection IP, dose is 0.5 mg per 2 ml ampule by IV route. Then third, Oben injection, dose is 0.5 mg per 2 ml ampule by IV route. Then over digitalization, therapeutic level is 0.5 to 2.5 mg per ml. Next, treatment of treatment. First, immediately stop the administration of digitalis. तर जर डिजिटॅलिसचा डोस जास्त झाला किंवा एखाद्या कॉन्ट्राइंडिकेशनमध्ये डिजिटॅलिस दिलं गेलं तर त्याची ट्रीटमेंट काय आहे. फर्स्ट, इमिडिएटली स्टॉप द ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटॅलिस. डिजिटॅलिसचं ॲडमिनिस्ट्रेशन इमिडिएटली स्टॉप करायचं. देन सेकंड, स्टॉप इफ एनी डायुरेटिक ॲडमिनिस्ट्रेशन इज इन कंटिन्युएशन. जर डायुरेटिक ॲडमिनिस्ट्रेशन दिलं जात असेल तर ते स्टॉप करायचं. थर्ड, माइल्ड टॅकिकार्डिया कॅन बी ट्रीटेड विथ ॲट्रोपिन. जर माइल्ड टॅकिकार्डिया असेल तर त्याला ॲट्रोपिनने ट्रीट केलं पाहिजे. देन फोर्थ, माइल्ड टॉक्झिसिटी कॅन बी ट्रीटेड बाय ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटॅशियम सॉल्ट्स 5 to 7.5 ग्रॅम ओरली. माइल्ड टॉक्झिसिटी जर असेल तर त्याला पोटॅशियम सॉल्ट्स 5 to 7.5 ग्रॅम ओरली दिले जातात. देन फिफ्थ, वेंट्रिक्युलर टॅकिकार्डिया कॅन बी ट्रीटेड विथ फेनिटॉइन. वेंट्रिक्युलर टॅकिकार्डिया जर असेल तर त्याला फेनिटॉइन दिलं जातं 250 mg वेल डायल्युटेड फॉर्ममध्ये ते दिलं जातं इन वेंट्रिक्युलर टॅकिकार्डिया. दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ ओव्हर digitalization. Okay, we can stop here. Thank you.